जय श्री कृष्ण बच्चाओ। आज हवे आपणे धोरण 8 में प्रकरण नंबर 9 में आगळना नवा टॉपिकनी चर्चा करीए। गया टॉपिकनी अंदर आपणे लोकोए मात्र ने मात्र पुरुषना प्रजनन एटले के नर प्रजनन तंत्र अने मादा प्रजनन तंत्र विशेनी ज चर्चा करेली हती। तमने लोकोने मैं एवुं पण कीधुं हतुं के दरेक विद्यार्थीओए नर प्रजनन तंत्र अने मादा प्रजनन तंत्रनी नाम निर्देशनवाળી आकृति दोरी तेनी टूंक नोंधो विषे पण लखवानुं हतुं। मादाना प्रजनन अंगो अने नर प्रजनन अंगो ए एक प्रकारना कोषो ज दर्शावे छे। आज विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळ नवा टॉपिक जोईए। पहेलो टॉपिक छे फलन। प्रजनन प्रक्रियानुं पहेलुं चरण शुक्रकोष अने अंडकोषनुं शुं छे जोडाण छे। तमे विचारो के प्रजनननी प्रक्रिया जे छे ए प्रजनननी प्रक्रियानी अंदर सौथी पहेलुं चरण कयुं तो कि शुक्रकोष अने अंडकोषनुं जोडाण छे। फलननी प्रक्रिया थवा माटे प्रजनन प्रक्रिया खूब आवश्यक छे अने आ प्रजनननी प्रक्रिया दरमियान मादाना कोषो प्रजनन कोष अने नरना प्रजनन कोषो बंने एकबीजा साथे भेगा थाय छे। ज्यारे नरना शुक्रपिंडमांथी शुक्रकोषो ए अंडकोष पिंडमांथी मुक्त थता अंडकोषना संपर्कमां आवे छे त्यारे तेमांथी एक शुक्रकोष ए अंडकोष साथे जोड़ाय छे। मैं तमने लोकोने कीधुं हतुं के अंडकोष शामांथी मुक्त अंडकोष ए शामांथी मुक्त थाय तो के अंडपिंडमांथी मुक्त थाय। शुक्रकोषो शामांथी मुक्त थाय तो के शुक्रपिंडमांथी मुक्त थाय। एम शुक्रपिंडमांथी शुक्रकोषो अने अंडपिंडमांथी अंडकोषो मुक्त थाय अने बंने पैकी एक शुक्रकोष ए एक अंडकोष साथे जोड़ाय छे अने फलननी प्रक्रिया करे छे। फलन प्रक्रिया दरमियान शुक्रकोष अने अंडकोष एक ज थई जाय छे। फलनना परिणामे युग्मनजनुं शुं थाय छे निर्माण थाय छे। तमे जाणकारी हशे कि युग्मनज एटले के गर्भ गर्भ एटले के भ्रूण भ्रूणनी अंदर नवा एक शिशुनुं जन्म थाय नवा एक सजीवनुं निर्माण थाय एक नवा बाळकनुं निर्माण थाय छे। फलननी प्रक्रियामां मातानो अंडकोष अने पितानो शुक्रकोष जोडाण पामे एटले नवी संततिमां केटलाक लक्षणों मातामांथी अने केटलाक लक्षणों पितामांथी उतरी आवे छे। आपणे एवुं कहीए के नवुं बाळक थयुं होय दाखला तरीके तमारा घरे कोई फोईना घरे के काकाना घरे के मामीना घरे कोईना त्यां नानुं बाळक आव्युं तो आपणे शुं कहीए के आ बाळक कां तो एना मम्मी जेवो देखाय छे कां तो एना पप्पा जेवो देखाय छे। बराबर ने? एनो मतलब के ए जे बाळक छे एनी अंदर कां तो माताना लक्षणों आवे कां तो पिताना लक्षणों वारसागत रीते पेढ़ी दर पेढ़ी शुं करे छे उतरी आवे छे अने आ क्रियाने आपणे आनुवंशिक तरीके पण ओळखीए छीए। आ पैकीना केटलाक लक्षणों बाळकोमां माता तरफथी पण आवता होय अने केटलाक लक्षणों पिता तरफथी पण आवता होय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों फलन फलन जे छे एना बे प्रकार छे। नंबर 1 अंतःफलन अने बाह्य फलन। अंतःफलन एटले शुं तो जे फलननी क्रिया जे प्रजनननी प्रक्रिया छे ए क्यां थती होय तो कि मादा शरीरनी अंदर थती होय। बराबर? फॉर एक्जाम्पल गाय जे छे ए वाछड़ाने जन्म आपे, भैंस छे तो ए पाड़ी के पाड़ाने जन्म आपे, सिंहण छे तो कि सिंहना बच्चाने जन्म आपे, कूतरू छे तो कि गलुडियाने जन्म आपे, बिलाड़ी छे तो बिलाड़ीना बच्चाने जन्म आपे। हवे आ बधी वस्तुओ क्यां थाय छे तो कि प्राणीओना शरीरनी अंदर थाय छे। बराबर? ज्यारे कबूतर छे तो ए ईंडा मूके, चकली तो ईंडा मूके, सामरूप तो कि ए पण ईंडा मूके, माछली तो कि ए पण ईंडा मूके। एनो मतलब के आ जे सजीवो छे ए शुं करे छे प्रजनननी प्रक्रिया करवा माटे पर्यावरणनो संपर्क करे एटले ईंडा मूके छे। बराबर? अने बीजा सजीवो शुं करे छे तो कि गर्भनी अंदर बाळकने जन्म आपी विकास पमाड़े छे। तो एवा जे फलन छे तो कि जे फलन मादा मादा एटले के नारी स्त्री ना शरीरनी अंदर थाय तेवा फलनने अंतःफलन कहे छे। जेम के मनुष्य गाय कूतरा मरघी वगैरेना प्राणीओनी अंदर शुं थाय अंतःफलन। हवे तमे लोको जाणो छो के घणी वखत टेस्ट ट्यूब बेबी नाम तमे सांभळ्युं हशे।
હવે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી શું છે તો એની ચર્ચા આપણે આગળ વધારે વિસ્તૃત ચર્ચામાં કરીશું. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે કેટલાક પ્રાણીઓમાં ફલન એટલે કે માદા પ્રાણીના શરીરની બહાર થાય છે. એનો મતલબ કે આવા પ્રાણીઓ ફલન ક્યાં કરે છે? પાણીમાં. એનો મતલબ કે જ્યારે માછલી છે બરાબર, એ માછલી, દેડકાઓ, ટોળ બરાબર, આ બધા પાણીમાં રહેતા શું છે? સજીવો છે. એ વસંત ઋતુમાં અથવા તો ચોમાસાની ઋતુમાં વહેતા વહેતા ધીરે ધીરે ઝરણા પાસે શું કરે? આવે. એટલે કે જે જગ્યાએ પાણી હોય એ જગ્યાએ આવે. ત્યારબાદ નર અને માદા એટલે કે દાખલા તરીકે નર દેડકો અને માદા દેડકો એ દેડકી એ બંને એકબીજાની શું આવે? પાણીમાં આવે, એકબીજા સાથે આવે. જ્યારે માદા દેડકી એ પાણીની અંદર શું મૂકે? અસંખ્ય ઈંડા મૂકે. હવે આ ઈંડા કેવા હોય તો કે જે રીતે મરઘીનું ઈંડું સફેદ રંગનું કવચથી આવૃત હોય, તમે મરઘીનું ઈંડું જોયું હોય બરાબર, તો એને આપણે થોડુંક તોડીએ બરાબર તો અંદરથી લિક્વિડ નીકળે બરાબર. તો એવી જ રીતે કોઈ બી પ્રાણી ઈંડા મૂકે, પક્ષીઓ ઈંડા મૂકે બરાબર, તો એની બહારનું આવરણ કેવું હોય? કવચથી ઢંકાયેલું હોય બરાબર. જ્યારે દેડકાના ઈંડા એ કવચથી ઢંકાયેલા હોતા નથી, એકદમ કોમળ હોય, એકદમ નાજુક હોય છે. તો આ ઈંડાઓની ઉપર એક જેલી જેવું આવરણ આવે. માછલીના ઈંડા પર પણ એવું હોય, દેડકાના ઈંડા પર પણ એવું હોય, ટેડપોલના ઈંડામાં પણ એવું જ હોય, ટોળના ઈંડામાં પણ એવું જ હોય. બહારનું આવરણ જે છે એ કેવું હોય? ખૂબ જ નાજુક હોય છે બરાબર, કોમળ હોય છે. જે એ પ્રાણીઓના ઈંડાઓનું શું કરે છે? રક્ષણ કરે છે. જ્યારે આ ઈંડાઓ માદા મુક્ત કરે છે ત્યારે નર તેના પર શુક્રકોષોનો શું કરે છે? ત્યાગ કરે છે. એટલે પાણીમાં એક વખત માદા જે છે એ ઈંડા મૂકી દે, પછી નર દેડકો આવે એટલે એ પોતાના શરીરમાંથી શુક્રકોષો એના પર શું કરે? ત્યાગ કરે. એટલે કે નરનો શુક્રકોષ અને માદાના ઈંડામાં રહેલો અંડકોષ એ એકબીજા સાથે શું થાય છે? ભેગા થાય અને લાંબી પૂંછડી જેવી રચના કરી પાણીમાં આમ તેમ શું કરે છે? શુક્રકોષો તર્યા કરે અને અંડકોષના શું આવે છે? સંપર્કમાં આવે છે. તો હવે આ પ્રક્રિયા ક્યાં થઈ? તો કે શરીરની બહાર થઈ. જ્યારે આપણી માતાના ગર્ભમાં લેડીઝ હોય, સ્ત્રી હોય, તો એના ગર્ભમાં શું હોય? બાળક. તો એ શરીરની અંદર છે. ગાય વાછડાને જન્મ આપે તો ગાયના શરીરની અંદર થાય. જ્યારે દેડકો જે છે, માછલી જે છે, ટોળ જે છે બરાબર, એવા જે જળચર પ્રાણીઓ છે એ આ ફલનની પ્રક્રિયા ક્યાં કરે? તો કે શરીરની બહાર કરે છે. તો એવા ફલનને બાહ્ય ફલન કહેવામાં આવે છે. બાહ્ય ફલન કોનામાં જોવા મળે? તો કે વધુ પડતા માછલીઓ, સ્ટારફિશ જેવા જલીય પ્રાણીઓ કે જેઓની અંદર નર અને માદા પ્રજનન કોષોનું જોડાણ માદા શરીરની ક્યાં થાય છે? તો કે બહાર થાય છે. તો અહીંયા તમે જોયું ફલનના કેટલા પ્રકાર જોયા? 2. એક જોયું અંતઃફલન અને બીજું જોયું બાહ્ય ફલન. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી વિશે થોડીક માહિતી આપું. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી એટલે શું? તો કે નર અને માદાના અંડકોષ અને શુક્રકોષો જ્યારે પ્રજનનની ક્રિયા કરવા માટે સક્ષમ બને છે ત્યારે શુક્રકોષો એ સ્ત્રીની અંડવાહિનીમાં સરળતાથી પ્રવેશી શકતા નથી. એનો મતલબ કે કેટલીક વખત સ્ત્રીઓમાં અંડવાહિનીઓ કેવી હોય છે? બંધ હોય છે. અંડવાહિનીઓ બંધ હોવાના કારણે નરના શુક્રપિંડમાંથી મુક્ત થતા શુક્રકોષો એ અંડવાહિની મારફતે અંડાશયમાં પ્રવેશ કરતા નથી. આવી પરિસ્થિતિ દરમિયાન ડૉક્ટર એ અંડકોષ તેમજ શુક્રકોષને એકત્ર કરી અમુક માધ્યમમાં એટલે કે અમુક કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં તેનો શું કરે છે? સંગ્રહ કરે છે. અને આ શુક્રકોષો અને અંડકોષો અમુક સમય સુધી અમુક માધ્યમમાં જે સંગ્રહ કરે છે તેને IVF એટલે ઇનવિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન એટલે કે આ ફલન ક્યાં થાય? તો કે શરીરની બહાર થાય, જેમાં માદા કે નર એ બંને એકબીજા સાથે ભેગા થતા નથી. હવે શું થાય? તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન
શુક્રકોષો અને અંડકોષોને આપણે જે અમુક માધ્યમની અંદર ભેગા કરીને મૂકી રાખ્યા છે ત્યારે જો તે ફલન થાય તો એ યુગ્મનજને 1 અઠવાડિયા સુધી વિકસિત થવા દેવામાં આવે અને ત્યારબાદ તેને ઇન્જેક્શન દ્વારા સ્ત્રીના માદાના યોનિ માર્ગમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આ ગર્ભ એટલે યુગ્મનજ એ સ્ત્રીના કે માદાના ગર્ભમાં દાખલ થઈ ત્યાં તેનો વિકાસ થઈ માતાના ગર્ભમાં નવા બાળકનું અથવા તો સંતતિનું નિર્માણ થાય. આ પદ્ધતિને ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે રીતે કુદરતી રીતે બાળકનો સંપૂર્ણ વિકાસ થાય છે તે રીતે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બાળકનો વિકાસ સંપૂર્ણ સારી રીતે થઈ શકતો નથી. એટલે આ પદ્ધતિ આપણા લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે તેવો સાયન્ટિસ્ટનું અનુમાન લગાવવામાં આવેલું છે. પરંતુ ઘણી વખત કુદરતની દેન જો ન હોય તો આવી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણા ઇન્ડિયામાં આ સિસ્ટમ ચાલુ થયેલી છે કે ઘણી વખત કેટલીક સ્ત્રીઓને બાળક ન જન્મતું હોય તો એવી પરિસ્થિતિમાં સ્ત્રીઓ આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી તે ગર્ભવતી બને અને બાળકને જન્મ આપે છે. બરાબર છે? ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, હવે આગળ જોઈએ. આપણે જોઈએ કે માછલી અને દેડકો એક જ ઈંડું મૂકે છે, બરાબર. જ્યારે મરઘી કેટલા ઈંડા મૂકે છે? એક જ. જ્યારે માછલી અને દેડકો તો અસંખ્ય ઈંડા. અસંખ્ય એટલે કે આપણે ગણી શકીએ નહીં. આ પ્રાણીઓ સેંકડો અંડકોષો મુક્ત કરે અને લાખો શુક્રકોષો પણ મુક્ત કરે. તેમાંથી બધા જ અંડકોષો ફલન પામીને નવા સજીવનું નિર્માણ કરી શકતા નથી. એનું કારણ શું? તો કે અંડકોષો તેમજ શુક્રકોષો એ સતત પાણીની ગતિ, વાયુ તેમજ વરસાદની અસરથી પ્રભાવિત થતા હોય છે. જ્યારે બીજા પ્રાણીઓ તળાવમાં આ જ ઈંડાનું ભોજન પણ કરી શકે છે અને જેના કારણે કેટલાય એવા જળચર પ્રાણીઓ કે જેમનું ફલન થવું શક્ય થતું નથી. અહીંયા તમને લોકોને વ્યવસ્થિત રીતે આકૃતિમાં બતાવ્યું છે, બરાબર. આગળ અંડપાદ છે, પછી યુગ્મનજ છે. આ યુગ્મનજ જો 1 છે, પછી 1 ના 2 થયા, 2 ના 2 3 4 થયા, 4 ના 5 6 થયા, 6 ના 7 8 થયા. પછી ધીરે ધીરે આ યુગ્મનજ એ ગર્ભાશયમાં જાય. ગર્ભાશયમાં જાય અને પછી એ બાળકનું નિર્માણ કરે, એટલે કે ત્યાં સ્થાપિત થઈ જાય, કોઈ એક જગ્યાએ ભેગો થઈ જાય, બરાબર. અને જ્યારે સ્થાપિત થાય ત્યારે જ સંતતિનું નિર્માણ થાય, બાકી સંતતિનું નિર્માણ થાય નહીં, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આગળનો જે ટૉપિક છે એ આપણે બીજો વિડીયોમાં જોઈશું.